Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin sahabati ajma'in wa rasulin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa tabi'in. سيدنا الإمام المهاجر الله نتبني شيخنا الله المقدم محمد بن علي وعلى جميع سادتنا علي أبي علوي وغيرك عليهم أجمعين ثم إلى أربع أئمة المجتهدين إمامنا الشافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وإمام الشافعي وإمام أبو حميد بن محمد الغزالي شمس بن الجيلاني قطب الأنباس أبي عمر بن عبد الرحمن العطاس خالد بن الله الطاش قطب الشيخ مسلم بن بلال الأبي عبد الله بن علي الحداد وخصوصا مصنف هذا الكتاب مختار الأحاديث سيد أحمد الحاسمي وعصولي وروي ونفعنا بعلومه الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ستة والشيخ محمد سلمان جامع ولسان سلطان الكولومبيا سلطان سلمان البدن مولانا سيد إمام نووي البنداني سيد الحبيب السيدي الحبيب حسين بن عمر الدروس معلم بن عبد الرحمن الأمسي العلي بن حسين الطاس الحبيب محمد صالح بن جنان صالح بن مسيد الحميد تنقل بكر بن محمد صدق الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحبيب عثمان بن عبد الله بن أكيد بن يحيى بن تبتم هادي بن الرحمن بن أحمد بن عبد الغار السباق بأهل هاشم الشافعي كي يقبل بن مرزق بن علي بن عبد الله الشافعي شافعي عظمي كي تحرى إلى علي بن الصداق كي عبد الله بن حسين كي حسن محمد والي كي محمد بن علي سامي حضرة الأولياء والولاد وشر الصالحين خصما وقفا وصدق وأمر وبنى هذا مصلى أجهاد المدرسة وعنصر والدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا قرابتنا مشايخنا ومعلمنا ومن وحق علينا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة والجنة وأن الله تعالى يفتح علينا يا الله فتح العالمين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرحمنا بالدين وارزقنا وإياكم جميعا شهادتين وزيارة الحرمين وارزقنا وأهل بيتنا وجماعتنا والحاضرين التوفيق والهداية والسلام والبركة والعافية والنجاة والمساخة على مناينا وعلى من أصلح ونستعين وعلى كل نية صالحة إلى ربنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركته شيء بالله إله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab Mukhtar al-Hadis An-Nabawiyah pada halaman 39. Hadisnya 362. Inna min abaril birri ayyasir rajulu ahla uti abihi ba'da ayyul liyah. 362. Ya, jangan salah kita mau ketemu. Iya, habis sore ini kita jangan ambil. Iya, tinggi. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min abiril birri ayyasil rajulu ahla wadi abihi ba'da ayyuwalliya ومسلم والمغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ
عن المغيرة الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وآدمنا به وببركة علمه وبحب دارين آمين. قال رضي الله عنكم رضي الله عنا قال رضي الله عنهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي واغفر لي وإنه لا يغفر اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله سلام عليه يا رفيع الشرف والدرج يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشرف والدرج يا رسول الله سلام عليه يا رفيع الشرف والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك الفتوح والبلوغ والرسول والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. آمين اللهم آمين. Ma'asyiral hadirin, ikhwan jamaah majelis taklim sholat jihad yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Kita lanjutkan taklim dan mudzakarah kita di dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, telah berkata pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Hasimi, mencatatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW pada hadis yang ke-362. Nasihat buat saya dan buat kita semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendidik, mengajarkan kita dalam hadis beliau, inna min abiril birri, sesungguhnya di antara kebaktian yang paling baik dari seorang anak kepada orang tuanya
yaitu dengan cara seseorang tersebut menyambungkan silaturahim, hubungan kekeluargaan, ahla wuddi abihi, kecintaan dari teman-teman orang tuanya, ba'da ayyuwaliya, setelah orang tuanya meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar menjadi anak yang berbakti. Salah satu diantaranya caranya adalah nyambungin silaturahim yang dulu orang tuanya pernah berteman dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Jadi dalam satu hadis pula disebutkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasul, apakah bisa setelah orang tuanya tidak ada, atau salah satu dari orang tuanya tidak ada, atau keduanya tidak ada, bisakah seorang anak bakti kepada orang tuanya? Rasulullah SAW beliau jawab, ya, seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tidak ada lagi. Ada 4 cara kata Rasulullah. Jadi mudah-mudahan 4-4-nya bisa dilaksanain. Minimal 1, 2, kalau bisa 4-4-nya. Yang pertama, istighfar lahuma, senantiasa membacakan, mendoakan, mengistighfarkan buat kedua orang tuanya. Jangan lupa nih habis sembahyang, ya minimal baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bisa baca Fatihah, ya baca itu terus di sembahyang, di sholat 5 waktu, di sholat sunnah. Ya pokoknya diniatin aja. Ya Allah, Fatihah buat orang tua, Allahumma Fatihah. Udah baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Kalau 5 waktu kita kirimin buat orang tua kita, pasti orang tua kita senang dilakukan. Jadi anak ada yang dulu berbakti sama orang tuanya ketika itu, pas orang tuanya meninggal nggak bakti lagi. Kenapa? Lepas. Doa kagak, apa enggak. Tapi ada anak yang dulu orang tua, ketika orang tuanya ada, dia nggak bakti sama orang tuanya, biasa aja. Tapi ketika orang tuanya udah meninggal dunia, tuh anak betul-betul bakti sama tuanya. Kenapa? Didoain terus. Yang cakep dua-duanya, masih hidup didoain, dia bakti. Pas udah meninggal dunia, tambah kebaktiannya, selalu didoakan orang tuanya kapan saja. Bahkan sedekahnya pun disedekahkan buat orang tuanya. Ini sedekah nih, niatnya buat orang tua. Iya. Kan bisa kita mas orang tua itu istighfar, baca Quran, dan juga doa, atau kasih sedekah, gitu kan ya? Apaan aja pokoknya. Ya pokoknya Fatihah buat orang tua ini pahalanya, Fatihah ini pahalanya buat orang tua. Gitu. Ya, jadi selalu ingat sama orang tua. Ini kalau orang tua punya anak kayak begini, orang tuanya bangga banget dengan gue, senang banget. Ya, yang lain pada berhubung tuh ketika gue sih nggak ngerubung. Kenapa? Anak gue udah gini tiap hari. Kenapa? Kalau ini kan bacanya kan berjamaah, bulan ngikutin tuh. Kalau malu bulan anak gue baca khusus, tiap sembahyang dibacain Fatihah khusus buat orang tuanya. Jadi Al-Fatihah limited edition. Al-Fatihah itu khusus buat orang tuanya. Orang tuanya masih hidup aja dia taat, dia tunduk, dia patuh, dia bakti sama orang tuanya. Itu anak waladun soleh. Ketika dia meninggal dunia, waladun soleh lebih lagi yad'ulahu, didoain benar-benar. Nanti kalau kita begitu sama orang tua kita tuh, nanti anak kita insya Allah begitu juga sama kita. Kan Nabi bilang, ya, bahwa birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kalau kamu berbakti sama orang tua kamu, nanti anak kamu akan bakti kepada kamu. Ya, jadi di antara cara mengajarkan anak, kita dulu contohin bakti sama orang tua nih.
contoh-contoh nanti anak kita bisa melihat tuh, oh begitu, nanti anak kita akan begitu tuh. Makanya kita doain, Rabbi habli minus sholihin, anak kita jadi anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun, anak yang bikin senang. Ya, wa bij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan anak kami anak-anak yang menegakkan sholat 5 waktu. Ya. Doakan anak-anak kita, karena warisan yang paling terbaik buat anak kita bukan lagi harta. Walaupun harta itu bagus buat anak, tapi bisa jadi harta pada berantem. Iya bisa jadi kan ya, ada juga banyak juga. Tapi kalau ilmu yang diajarkan, kalau akhlak yang diajarkan, kalau kesolehan yang diajarkan, nanti anak itu bakal jadi anak yang baik dan kembalinya kebaikan itu sama orang tuanya. Ya. Pokoknya orang tua kalau sudah dia meninggal dunia, dia tinggalkan 3, ya, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun sholihun lahu. Orang yang udah meninggal ninggalin sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak yang soleh. Minimal tuh 3 tuh yang kita siapin. 1 kayak ada kayak gitu, yang pahalanya terus ngalir gitu kan, enak tuh. Ya, orang pahalanya ngalir terus. Gitu. Duit kalau ngalir terus kan enak. Sama kayak pahala kalau ngalir terus enak. Pembuli ngalir terus enak. Tuh, bikin asik katanya tuh. Ya deh. Pokoknya kalau udah kebaikan-kebaikan yang selalu diberikan, waduh, kita masih hidup aja berasa. Ya orang makan nasi uduk, makan kubur, enak tuh berasa. Apalagi orang tua kita yang lagi di dalam kubur yang udah gak bisa ngapa-ngapain ketika dikirimin tuh. Waduh. Ya, kata orang tua kita ketika sampai itu hadiahnya, ya, ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Lebih senang dibanding dapat dunia dan seisi-isinya, mendingan dia dapat gituan tuh, pahala-pahala yang sedekah. Dan nanti kita bakal lihat tuh anak-anak kita kalau kita udah meninggal, mana anak yang benar, mana anak yang taat. Anak yang gak pernah bacain orang tuanya, ya, membatinya doang, cuma hartanya doang, tapi gak pernah ngirimin minimal doa aja kagak. Ada tuh yang begitu. Ya Allah, tuh anak ini banget ya, doa aja kagak. Apalagi sedekah yang lainnya, nanti orang tuh, oh si Arman, oh si Armin, tahu tuh gitu. Karena orang yang sudah meninggal dunia, dia akan diperlihatkan oleh Allah. Kita kan pengen diperlihatkan oleh Allah tuh ya anak yang bagus-bagus. Juga kan repot kalau dia berantem, ya ilmu tengkar yang diajarin. Ya. Yang kedua yang diajar yang menjadi kebaktian adalah yaitu wafdu ahdihima. Laksanakan janji orang tua. Orang tua punya janji nih, belum dilaksanain, itu anak pantas tuh ngelaksanain dulu. Babe pengen begini, babe pengen haji, babe pengen umroh, bikin badal haji 10 juta, tipis 10 juta sih. Harganya aja sampai 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, masih cepat. Bikin itu sertifikat orang tuanya udah haji, dapat pahala haji. Gitu. Ya wajar lah. Gitu. Pengen haji, pengen umur, pengen ini. Dulu emak sama babe pengen apa? Oh ini, oh yaudah. Ini ada emak ada bagian ini udah. Maknya dikasih dia bikin apa, cakep banget ini. Wafdi ahlihima, melaksanain apa yang menjadi keinginan janji dari orang tua. Ya. Yang ketiga, bakti anak orang tua diantaranya adalah ikramu huma. Artinya dia memuliakan asdiqoihima, teman-teman dari orang tuanya. Si fulan orang tua teman-teman dia menghormati, memberikan penghormatan ya sama teman-teman bapaknya. Yang keempat adalah ayyasila. Nah yang ini nih ya, allati la yusallu illa bihima, yang dia mau nyambungin silaturahim
dari orang tuanya, apalagi ini kerabat sama saudaranya, disambungin tuh sama saudaranya gitu kan ya, sama cincinya. Kadang kita suka mati obor jadi begini nih, pas sudah pada bapak meninggal, yang kagak nyambung, yang ini kagak nyambung, akhirnya mati obor bahasa Betawinya. Ya udah, pada putus-putus aja gitu, kayak layangan putus. Iya, ini kan Rasulullah ngajarin berbakti supaya kenapa? Supaya tali kekerabatan itu tetap tersambung. Kalau ada acara arisan keluarga sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu kan cakep tuh. Kumpul minimal setahun sekali dan sebagainya. Nyambungin namanya. Ya. Kalau nggak disampetin nggak sempet tuh. Sempet. Ya. Sibuk. Ya yang nganggur juga kadang juga sibuk juga jadi. Ya kalau nggak betul-betul nawa itu kuat, susah. Ya. Jadi ayo jadikan, ini saya ngajak diri saya, ngajak teman-teman semua, ayo jadikan diri kita jadi anak yang soleh, yad'ulahu. So'an waladun soleh yad'ulahu, anak-anak yang soleh, yang dia mau mendoakan orang tuanya baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Yaitu harapan orang tua nggak ada lah, kecuali jadi anaknya pengen jadi anak yang soleh, anak yang soleh. Ketika sudah meninggal dunia, ya dia nanti dalam kuburnya melihat anaknya baik, anaknya ngedoain, udah pokoknya itu orang tua udah senang. Apalagi kita baca Quran tuh setiap bulan tuh, ya kita baca khatam Quran ini setiap bulan, walaupun keroyokan nggak apa-apa, ya khatam berjamaah. Ya hatam sendiri belum mampu sebulan, ya udah kita nyawer deh nanti deh sejus ya, kita bareng-bareng baca 30 juz ya, hatamin Quran. Waduh, ketika orang tua kita dikirim itu hatam Quran, waduh, ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang tua kita senang, sampai orang yang pada meninggal dunia doain kita dengan bahasanya, Allahumma ya Allah absyirhu bil jannati, ya Allah kabarin kabar gembira kepada mereka yang selalu mendoakan kami sebagaimana kami di sini merasa senang didoakan oleh mereka. Maka orang-orang yang senang didoain itu dia begitu. Ya Allah kabarkan kabar gembira kepada orang yang mendoakan kami di sini agar mereka dapat surga kesenangan sebagaimana kami di sini sekarang lagi senang. Saking senangnya itu. Allah basyiru bil jannati kama yubasyiru biha. Ya. Sebagaimana mereka memberikan kesenangan kepada kami. Ya. Nah, kalau pintar segala macam, kaya segala macam, ini jabatan segala macam, menurut saya itu nomor 2. Karena itu kan ketika meninggal nggak dibawa, kekayaan juga nggak dibawa, jabatan nggak dibawa, ini tapi kesolehan akan berlanjut ketika dia doain orang tuanya. Ya minimal kita doain lah. Kita doain orang tua kita. Siap. Ya. Ketika kita memang masih hidup orang tua kita nggak bakal minta kita. Malu orang tua kita minta sama kita. Tapi ketika dia sudah meninggal, dia malah nunggu itu. Ya, mal mayyitu fi qabrikal gharikil mutaqawwis yantadiru da'watan min abid wa ummin wa akhin wa sadiq. Ketika orang yang sudah meninggal, dia nungguin minta datangnya doa, sedekah, kiriman-kiriman tuh nungguin. Fa idza lahiqathu, ketika sampai ke kiriman transfer gua. Sebenarnya kan kalau di transfer kan Pak Helmi kan transfer aja buahnya nih. Nafsu aja nih, terus pas masuk kering oleh waduh ya ahabba ilaihi min ghairihi, wah lebih senang daripada dapat yang lain. Kenapa? Udah ada tanda buktinya transfernya, gocek. Makasih pakai ini aja ya, pakai stiker top. Syukran jazakallahu khair. Pokoknya begitulah ya, seperti gembiranya kita kalau dikirimin apa dan sebagainya. Kalau 5 kali dikirimin berarti 5 kali tuh
dikirimin nasi 5 kali, pagi dikirimin, ini dikirimin. Ya, gitu. Ya orang kalau di sini ada kirimin nasi kebuli aja pada senang. Gitu. Ya, walaupun sebulan sekali tapi ada perasaan enak ya kita. Sebulan sekali kita duduk-duduk makan enak gitu ya. Enak gitu. Ya kalau tiap malam Kamis juga ngelap. Baca juga bosan jadi ya ini. Jadi kagak cahaya kata orang. Kayak pengantin kan gak cahaya jadi. Tapi kalau sebulan sekali duduknya enak gitu besilanya. Ya, apalagi ada bisa dibelah. Iya, jadi enak makannya gitu duduknya. Kangen gitu ya. Tapi kalau seringnya nyelap. Gitu. Boros lagi. Menurutnya kagak ada kalau ini ya dia bisa tekor nih walaupun kesor tapi tekor. Rawahul Bukhari wa Muslim an Al-Mughirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ke-363. Nabi mengatakan inna kadziban alayya, sesungguhnya dusta kepada aku. Laisa kakadzibin ala hadin, bukan seperti orang bohong kepada orang lain. Jadi bohongnya orang kepada orang lain itu beda dengan bohongnya dengan bohong dia kepada Nabi. Jadi orang yang menyampaikan sesuatu yang bukan dari Nabi tapi dibilang dari Nabi, itu namanya kedustaan. Ya. Dan ini bahaya. Nabi bilang faman kadzaba alayya, orang yang membohongiku, dusta, muta'ammidan, dan dilakukan secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sudah disiapkan tempatnya di dalam api neraka. Falyatabawwa maq'adahu, telah disiapkan bangku khususnya minan nar yang disediakan di dalam api neraka. Makanya hadis itu ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan di bawahnya, ada hadis yang dhaif. 3 hadis ini masih oke. Karena hadis sahih itu KW1 super. Hasan mungkin di bawahnya derajatnya. Kalau dhaif lemah. Tapi tetap masih hadis Nabi nih. Yang enggak boleh hadis maudhu. Maudhu ini adalah hadis palsu. Ya, hadis palsu yang bukan dari Nabi tetapi disampaikannya katanya kayak Nabi. Ini banyak kalangan-kalangan yang memang membuat hadis tersebut karena fanatik kepada imamnya, kepada seorangnya, kemudian dilabelkan kepada label Nabi. Itu banyak muncul namanya hadis-hadis palsu, hadis hoak yang sebenarnya bukan hadis. Kalau dhaif, di sini juga banyak nih hadis dhaif nih. Mukhtalul Ahadits An-Nabawiyah ini salah satu kitab yang memang dalamnya dinukil-nukil dari hadis-hadis, banyak juga yang memang dhaif. Seperti Tadkihul Qaul juga ada banyak di situ dimuat hadis-hadis yang memang dhaif. Tetapi Imam Nawawi, ya, Said Ahmad Al-Hashimi dan imam yang lainnya, ya, berargumen bahwa hadis dhaif dia adalah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi rendah derajatnya karena ada salah satu dari periwayat hadis itu memiliki sifat-sifat yang kurang. Ya, misalnya ada yang akhlaknya kurang. Ada perawi hadis ketika masuk ke masjid, langkah kakinya masuk pakai kaki kiri, itu dinilai hadisnya dhaif itu. Kenapa? Dia masuk ke masjid saja pakai kaki kiri, nggak, kurang adab namanya. Hadisnya gara-gara dia jadi turun tuh derajatnya. Gitu. Ya. Kembuli, pajak kembuli racikannya bukan dia turun. Nah, ini pajak tapi racikannya bukan pajak nih. Gitu. Jadi mau tuh kan jadi palsu katanya. Iya. Dobit itu otaknya cemerlang, daya ingatnya. Ya. Jadi
ketika dia dengar hadis Nabi kan an panjang itu, bisa sampai 10, bisa sampai 15 an. Itu nggak putus an-annya semuanya. Ada satu yang memang dia dobitnya kurang, gitu kan ya. Itu bisa jadi hadisnya jadi lemah. Kenapa? Ada satu di antaranya yang memang kurang dobitnya. Itu saking telitinya hadis. Kita bisa bayangin ulama-ulama kita, para masyayikh, para ulama salafiyah itu mencatatkan hadis kayak Imam Bukhari, ya, itu betul-betul penelitiannya luar biasa. Ya, dari puluhan ribu hadis menjadi 7.000, menjadi 3.000, bisa ada yang kali. Bahkan Imam Bukhari, setiap hadis yang dia tulis, kemudian dia sholat, dia bertemu dengan Rasulullah. Nah, yang hadis ini benar gaya Rasul. Makanya kitab Sahih Bukhari itu ulama-ulama bilang bahwa andaikan tidak ada Al-Quran, maka kitab Sahih Bukhari akan menempati tempat itu. Karena di situ kaul Rasulullah. Di situ ada pesan-pesan, hadis-hadis, ucapan-ucapan baginda Rasulullah SAW. Saking apanya? Saking tingginya derajat hadis kitab Sahih Imam Bukhari. Makanya kalau ada yang mencela, saya suka bingung tuh orang-orang sekarang, ya, yang mungkin belajarnya belum jauh dan sebagainya, bacanya juga belum jauh. Ya kalau bahasa saya kopinya belum kental, bacanya belum banyak tuh. Udah nyalain aja, nyalain Imam Ghazali, nyalain Imam Syafi'i. Sehebat apa sih dia gitu ya? Imam Syafi'i begitu luar biasanya, ya. Alimun min Quraisyin yatba ilmuhu tibakal abda ilman. Seorang yang muncul namanya Imam Syafi'i, yang ilmunya dipakai oleh seluruh dunia, dialah Imam Syafi'i. Sampai Imam Jalil As-Sayuti, Imam Bukhari, yang beliau sudah begitu hebatnya mengarang kitab, bilangnya apa? Saya bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Imam Jalil As-Sayuti kitabnya bukan lagi 2-3, bisa 500-700 kitab dia karang. Saking memang hebatnya dia, alimnya. Tapi beliau tetap bilang, saya bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i. Saya Jalaluddin Sayuti, saya bermazhab kepada mazhab Imam Syafi'i. Imam Ghazali kepada Imam Syafi'i. Lah dia yang ngarang aja kagak, sekarang belum ada karangannya. Belum ada karangan nih. Iya, masih nyontek juga gitu. Masih nyontek. Udah nilai ulama-ulama yang sekaliber, yang gak bakal muncul lagi tuh. Manusia seperti Imam Syafi'i gak bakal muncul lagi, sehebat-sehebat beliau. Ya, karena kata Nabi, sebaik-baik zaman aku, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in. Makin kesini makin turun, makin turun. Maka kita tetap akan bersambung sanad-sanad kita kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, terus kita pegang. Ya kita nggak ada lainnya kecuali kita berpegang kepada para ulama-ulama. Ya, kelas kita ini masih kelas taklid sahih. Ya, kan mujtahid mutlak, ada mujtahid fatwa, gitu kan ya. Ada mujtahid muntasab di sini. Ya. Kemudian ada yang namanya muttabi', ada yang namanya taklid. Nah kita masih di sini nih di taklid. Kelas mujtahid udah pasti kagak deh, bau-baunya juga kagak. Mujtahid fatwa yang memfatwakan dari kata-kata mujtahid itu, yang menjelaskan. Kemudian ada muttabi', orang yang ittiba. Ittiba itu orang yang dia memahami hukum dengan dalilnya. Susah kan? Kalau kita bilang kita nih muttabi atau orang-orang yang ittiba, kita harus memahami dan mengetahui dalilnya. Ya kelas kita masih mungkin kelasnya taklid sahih. Kita ikut kepada ajaran guru dengan kitab yang diajarkan. Walaupun secara ini kita belum hafal dalil-dalilnya. Tapi kita tahu, oh ini hukumnya, oh ini kitabnya ini, diajaran guru ini dan sebagainya.
Yang nggak boleh adalah taklid buta, cuma ngikut-ngikut doang. Gurunya kagak ada, ngaji kagak ada, ini kagak ada, pokoknya apa? Ikut aja, yang penting pokoknya ibadah. Itu namanya taklid buta, taklid batil. Ya, taklid batil. Ngaji enggak, punya guru enggak, ini enggak, ikut-ikutan aja. Itu yang nggak boleh. Ya. Kita ikut kepada ulama-ulama, nanti kita akan meminta pertanggungjawaban kepada para ulama-ulama. Nyambung kan? Nyambung. Ya, mengalih guru-guru ini semua nyambung. Gitu. Kalau nggak ada guru, kita mau apa? Nanti murid-murid saya ini semua akan menjadi tanggung jawab ya. Saya juga ke guru-guru saya juga. Kan gitu. Nah, guru-guru saya berguru-guru saya lagi. Nyambung terus ke sana, kan gitu. Memang ilmu jadi di sana. Saya nggak bermazhab, ya terserah, ente nggak mau bermazhab, urusan ente. Nggak ada mau pegangan, terserah. Tapi ntar kalau ketika nanti ini, ente mau tanggung siapa yang mau tanggung jawab? Gitu. Yang mau tanggung jawab siapa nanti? Ketika ilmu yang diajarkan ini dari sumber dari mana? Kan gitu. Dari mana sumbernya nih? Nggak tahu, gue ikut aja, gue nggak bisa. Agama nggak bisa begitu. Mata rantai yang kuat dari Rasulullah sampai pada tabi'in, para ulama salaf terus sampai sekarang, itu ilmu keilmuannya mata rantai nggak putus. Gitu. Makanya harus betul-betul bersanad yang jelas supaya ketika nanti bersambung pertanggungjawabannya bahwa ada guru-guru dan sebagainya. Gitu ya, jadi ini jangan bohong. Ya biasa dalam politik nih, wah berkah politik semua jadi ayat, jadi dagangan, hadis jadi dagangan. Wanipiro kan, wah kalau udah politik nih, udah pokoknya 100 juta, pokoknya bikin dalil buat ngumpulin yang itu. Cari dalil, cepet, cari lagi dalil, gocap. Repot kalau udah begitu kan. Ya, memperdagangkan agama untuk kepentingan politik itu nggak boleh. Kalau ya salah lah. Ya. Nanti besok kita bakal lihat bagaimana pertempuran ya ahli ilmu ketika yang satu dukung yang satu dukung yang satu. Baru kita yang pokoknya dengerin aja. Kalau ada yang memang ribut, kita nggak usah ikut-ikutan. Apalagi menjas yang ini salah, yang itu salah. Akhirnya kita jadi ikut-ikut yang salah, kita nyalain orang. Udahlah, pokoknya kita liatin aja. Ya takutnya kita yang sono Habib, kita salin sono, dengan yang ini salah. Kayak sono kayak ini, wah jadi ini. Rawahul Bukhari wa Muslim an Al-Mughirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-364, inna minal bayan la sihran. Sesungguhnya ilmu bayan, ya, ilmu tentang penjelasan Al-Qur'an, ya, inilah sihran. Itu kehebatan seperti menyihir orang. Ya, jadi ada ilmu mantik, ilmu balaghah dalam bayan ini. Ya. Ini makanya di pesantren juga diajarkan ilmu bayan tentang bagaimana menjelaskan mantik, bagaimana ilmu retorika. Kalau ngomong tuh, ya, dia bahasanya enak, sastranya enak, inanya enak, orang gampang paham. Gitu kan. Ada orang yang ngomong muter, pusing kita. Ada orang ngomong muter gitu, kayak nyamuk. Nah, mudah-mudahan saya nggak begitu nih ya. Ya, mudah-mudahan saya penjelasannya singkat, padat, jelas, mantap gitu. Saya juga nggak mau ngajar tiap hari ngajar orang habis lulus saja. Gak tahu tadi itu apa semuanya. Capek-capek ngomong, ujungnya nanti puyeng tadi ngomongin apa sih, muter-muter gitu. Ya, itu jangan sampai tuh.
menjelaskan sesuatu, penjelasannya nggak mantap, bertele-tele, penerjemahannya nggak enak didengar. Ada yang begitu. Sebenarnya alim dia, tapi ketika menjelaskan kitabnya, terkadang kalimatnya kurang mantap menjelaskan. Jadi orang ketika mendengar ngambang-ngambang gitu. Ya, ada yang begitu. Ya, ada yang cuma bisa ceramah doang, baca kitab nggak bisa. Ada juga banyak. Ya, dikasih panggung hebat, dikasih kitab puyeng dia. Ada yang begitu. Ya, ada panggung kagak, kitab kagak. Ya udah tak bagian tahlil aja dia, nggak apa-apa juga nih. Ya, makanya ayo deh saya ngajak nih semua, ya, ayo kita dorong anak-anak kita biar belajar ilmu agama nih, ilmu agama biar ya jadi penerus lah, jadi penerus, ya, supaya jadi ulama-ulama, jadi para guru-guru yang memang betul-betul berdakwah, mengajak umat. Ya ini pahalanya kan luar biasa. Jadi guru, jadi ustaz, jadi kiai, jadi ulama keren. Ya, kemuliaan udah pasti lah. Warisan ilmu dari Rasulullah sudah pasti lah. Ketika meninggal dunia, kan sedekah jariyah, ilmu yang tabaubi, punya anak soleh, walau dia ulau, tiga-tiganya dia dapat. Ya, kehormatan dapat itu. Pokoknya, ya keren lah kalau jadi ustaz. Makanya jangan bilang sekolah gitu. Guru madrasah bilang gitu. Orang madrasah bilangnya madrasah kan kurang ajar gitu. Padahal dari madrasah banyak orang-orang alim, dari pesantren banyak orang-orang alim. Lu mau makan kapur, guru bahasa coba kan. Lu madrasah lagi. Ya Allah, kalau lu bilang kualat tadi itu. Kualat tadi itu. Wa inna minasy-sya'ri la hikmatan. Sesungguhnya daripada ilmu syair itu banyak hikmah. Maka ulama-ulama bikin syair itu nato gitu kan ya. Lihat di kitab Habib Ali bin Mausin Al-Habsi Bidura. Itu kitab Bidura paling berapa halaman, tapi belakangnya itu syair-syair banyak banget. Karena ungkapan-ungkapan syair, pujian-pujian ditulis jadi syair-syair. Ya. Dia kalau di grup tuh WA tuh, kalau pantun dikumpul banyak tuh pantunnya tuh. Orang mantun mulu, jadi kitab ya. bisa jadi kitab tuh, mantun tiap pagi mantun, sore mantun, gitu kan? Mantunnya janda mulu lagi. Gak pakai coba buat lucu-lucu, biar pada kagak inilah, ya, daripada gibah. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Fatihah. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Jauh daripada bala, jauh daripada musibah, dan siap halal, siap berkah, hajat makbul, istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan nanti usul khatim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladina Al-Qalaina Qadir Ma'budu Ya'lihim Wa-la-Ta'ala Hai sekitar sini Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbana Zarafna Bi'annana Tarafna Wa annana asrafna Alana asrafna Ba'tuk alayna Tawba Tawfilu kulla awfa Wastur lana lawrati Wa amini rawati Waghfir liwalidina Rabbi wa mawludina Wal ahli wal ihwani Wasailil illani Wa kulli zi mahabba Awdiratin awsur Wal muslimina ajma'a Amina Rabbi asma fadlan wa judan Barik Nabi Mustafa Rasulina Nabi kulli وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه إذا تأسس والحمد لله
الفتح وجدنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.